केशचन्द्रजलतिं गोविन्दपूरादिपौ भट्टार्यन्निगमान्तयोगजगदाचार्यौ श्रीकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कौले सदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वा अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवादिरासेः वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाहाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जय नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगसन्दष्टजीवजीवाकवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजम् अभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपरमक्रमागतं रम्यं जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंमग्नजन्तु सन्तारपौतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रौडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितपादधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटावृतनोभवं वेदान्ताचार्यशिष्यं मुडैवल्लमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्चिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये धीविदीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थितं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடியன்னம் தென்குருகோரியன்னம் மறுவினியவன் பொருணல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியிடையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருவோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் உரைவிலேன் எந்தை சர்வோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கேர்த்தி ராமானுசமனிதன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரா சடுகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோலை மதில் அரங்கள் வன் புகழ்மை ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பாள் வளத்தை தத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் நெய்யாமயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தப்பியலும் ஓய்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமஹ. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠిక దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్వార్లు సామవేద సారమైనటువంటి ఈ తిరువాయిమడిలో అనేక దివ్య దేశాలని మనకి చక్కగా మార్గదర్శక ప్రదేశాలుగా చూపిస్తూ వెళుతున్నారు. అందులో మనం తిరువణ్మండూరు దివ్య దేశంలో ప్రవేశించాం కదా. 6వ పది మొట్టమొదటి పాసురంలో మనం ఉన్నాము. வைகள் பூங்கழிவாய் வந்துமேயும் குறுகினங்காள் செய்கொள் சென்னல் உயர் திருவண்பண்டூர் உரையும் கைகொள் சக்கரத்து என் கருவாய் பெருமானை கண்டு கைகள் கூப்பி சொல்லி வினையாட்டியேன் కాదన్మయ్యే. చాలా అందమైనటువంటి ప్రార్థన చేస్తున్నారు నమ్మాళ్వార్లు ఇక్కడ. మొదటగా ఆ నూతనంబిలేని దగ్గర నుంచి 4 తిరువాయిమడుల్లో శరణాగతి చేసినా కూడా ఇది ఎందుకు నాకు ఫలప్రదం కాలేదు అని అంటే
అది పెరుమాళ్ళు నమ్మాళ్వార్లకు వల్ల లోకానికి ఇంకా ఎంతో చక్కటి దివ్యోపదేశం జరగవలసి ఉంది కాబట్టి వారిని అలాగా కవిత్వం చెప్పేలాగా అలాగా ఉంచుతున్నారు అన్నటువంటి భావం మనకందరికీ తెలియడానికి నమ్మిళ్ళయ్య గారు చాలా చక్కగా అనుగ్రహించారు. ఈ అర్చావతారాలుగా ఉండేటువంటి దివ్య దేశాలకు వెళ్ళి నమస్కరించి అయ్యో ఒకసారి కౌగిలించుకుంటే బాగుండు, కనపడితే బాగుండు అని మళ్ళీ ఒకసారి విభవావతారంకి వెళ్ళి అబ్బే కాదు, శాశ్వతంగా ఉండేది, కళ్ళకి కనపడుతూ ఉండేది, నా మొరని ఆలకించేది అర్చావతారమే అని అర్చావతార స్వరూపునికే శ్రీరామచంద్రునికే తిరువన్వండూరులో ఈయన ఇక్కడ చక్కటి మంగళాశాసనము చేస్తున్నారు అనేటువంటి దాన్ని మనం చెప్పుకుంటున్నాం. ఎలాంటి స్వామికి ఈయన ప్రార్థన శరణాగతి చేస్తున్నారు అంటే నిన్న ఓ 4-5 గుణాలు చెప్పుకున్నాం మనం. ఏమిటి అంటే మన ఆర్తి తెలిసేవాడై ఉండాలి స్వామి. అయ్యో వీళ్ళు ఇంత కష్టంలో ఉన్నారా అని తెలుసుకునేవాడై ఉండాలి స్వామి. రెండవది సకల కళ్యాణ గుణాకరుడై ఉండాలి. భగవత్ శబ్ద వాచ్యుడు, జ్ఞానశక్తి బల ఐశ్వర్య వీర్య తేజస్సులు అనేటువంటి కళ్యాణ గుణములు కలిగిన వాడై ఉండాలి. శక్తివంతుడై ఉండాలి కాబట్టి మనని ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నా రక్షించగలిగినటువంటి శక్తిని ఆయన ప్రదర్శిస్తాడు. జ్ఞానమూర్తి, ఏమిటి పరిస్థితి, ఎందుకు ఇలా ఉన్నారు, ఇప్పుడు నేను ఏం చెయ్యాలి అని నిర్ణయించుకోగలిగినటువంటి శక్తి ఆయన దగ్గర ఉంది. వీటన్నిటినీ మించినటువంటి నేర్మై అంటే చాలా సౌలభ్య గుణము అనేటువంటిది పెరుమాళ్ళ దగ్గర ఉంది కాబట్టి నాయికావస్థలో నమ్మాళ్వార్లు ఇక్కడ అందమైనటువంటి శరణాగతిని చేస్తున్నారు అని మనం చెప్పుకున్నాము. ఇందులో మనం ఎక్కడ వరకు వచ్చామంటే స్వామి యొక్క కళ్యాణ గుణాలు 4వ పేజీ అండి. వ్యాఖ్యానంలో 2వ పేరాలో ఎవరి దగ్గరికి దూత పంపిస్తున్నారు అనే విషయంలో అరివిల్ వందాల్ కింద నుంచి 4వ లైను. అరివిల్ వందాల్ ஞான சம்பன்னஹாயங்கரபடியே அருவு கொடுத்து వశిష్టాదిகளுக்கும் ఉపకరిక్క వల్ల నాంబడియుపానరువన్. ఎంత జ్ఞానమూర్తి అంటే చిన్నప్పుడు తమకి జ్ఞానోపదేశం చేసిన వశిష్టాదులకి కూడా సంశయాలు వచ్చినప్పుడు తీర్చగలిగినంత జ్ఞానము కలిగినటువంటి శ్రీరామచంద్రమూర్తి అని జ్ఞానానికి అది చెప్పారు. రిపూణామపి వత్సలం ఎన్నాళ్ళు. ఇంకో గుణం ఏమని పెట్టారు అంటే రిపూణామపి వత్సల, శత్రువులని కూడా తాను కనికరించేటువంటి వాత్సల్యం కలిగినటువంటి వాడు అనేటువంటి విషయాన్ని 2వ గుణంగా చెప్పారు. తర్వాత సంజాత బాష్ప ఎన్నుంబడిరే అంటే వాలి వధ అయిన తరువాత సుగ్రీవుడు బాధపడుతూ ఉంటే అతను చంపమంటే చంపినా కూడా సుగ్రీవుని యొక్క సోదర ప్రేమని విని ఈయన కూడా కళ్ళల్లోకి నీరు వచ్చేసింది. రిపూణామపి వత్సల సంజాత బాష్ప, ఎన్ని గుణాలో చూడండి. అది రిపద్దు శక్తిల్ వంద రంజనీయస్య విక్రమై అన్ను రావణాసురుడు స్వయంగా పొగిడాడండి. రంజనీయస్య విక్రమై అంటే ఆహా ఏమి పరాక్రమం శ్రీరామచంద్రుడిది అని శత్రువులు పొగడ్డం అనేది చాలా అద్భుతం. అవతల వాళ్ళని మనమే గొప్పవాళ్ళు అనుకుంటాం పొగడం, అలాంటిది శత్రువుల చేత కూడా పొగడబడేటువంటి ఆ పరాక్రమం కలిగినటువంటి వాడు. ఎదిరిగల్ పక్కలిలే కేట్కుమ్మత్తనై ఇనెత్తాన్ నాయక నావాన్. తర్వాత నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్ 5వ పేజీ. அறிவு நிறைவு ఓర్పు కడైపిడయుడయ్యవనిరే. ఇంకా ఆయనలో ఉండేటువంటి నాయక లక్షణాలు ఎందుకు ఈయన నా దగ్గరికి రావట్లేదు అని ఆలోచిస్తే ఎప్పటిపట్ట గుణంగళయుడయ్యవన నా ఇరిక్కరవన్ వారాదుయుగైకుయేతు. ఇంత కళ్యాణ గుణాలు కలిగినటువంటి స్వామి నా దగ్గరికి రాకపోవడానికి ఏమి కారణమై ఉంటుంది? అవ్విడంగలిలే ఆర్తర్ పలరుండాగయ్యాలే அவர்கள் రక్షణத்திலே ఉరుప్పట్టు ఇతలయ్యై మరందాన్ని ఎత్తినై. బహుశా
ఆ ఊళ్ళో నాకంటే ఆర్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉండుంటారు. ఒక్కొక్కళ్ళనే దాటుకుని వస్తుంటే ఆ ఆర్తితోటి వాళ్ళని ఒక్కసారి ఒక చూపు చూసి ఒక అభయ ప్రదానం చేసి, అలా ఎంతమంది ఉన్నారో ఏంటో, అందరినీ చూసుకుంటూ జాగ్రత్తగా పలకరించుకుంటూ రావాలి కదా. అందువల్ల నా దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఈ రక్షణ స్వభావం ఈ ఆయనను మైమరపించేలా చేస్తుంది. భక్తులను చూసేటప్పటికి ఆయనకు ఒక తన్మయావస్థ వస్తుంది. అందువల్ల నేను ఇంత ఆర్తిగా ఉన్నాను, రక్షణத்திலே అన్వయిత్తాల్ అస్తమిత వ్యభావం ఎన్నంబడియే అంటే మాలతీ మాధవంలో తన గుణాలని తాను తెలుసుకోవడంలో అక్కడ సందర్భం ఆ కథ ఒక విశేషాన్ని చెప్తూ ఎన్నంబడియే ఇరుపదు అంటే నన్ను రక్షించడానికి వస్తున్నాడు. దానిలో నాకంటే ఆర్తి గల వాళ్ళు రక్షింపబడే వాళ్ళు చాలా మంది కనపడ్డారు. మరి పాపం వాళ్ళందరినీ పలకరించుకుంటూ అభయం ఇస్తూ రావాలి కదండి. అందువల్ల ఆనపింపు ఆర్తియే அறிவிக்கவரும் என்ன பார்த்தாள் இனி அறிவித்தால் ஆர்த்திக்கு இத்தலையில் மேற்பட்டார் இன்றைக்கே నా అంత ఆర్తి నా గురించి చెప్తే అయ్యో ఇంత ఆలస్యం చేశానో రావడం, కానీ నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆయన తప్పకుండా అనుకుంటాడు. அறிவிக்குமிடத்தில் தான் கால்நடைதந்து போக மாட்டாள். పోన్లే నేను వెళదామా అంటే నా కాళ్ళ ముందుకి సాగడం లేదు, వెళ్ళలేక పోతున్నాను అని ఆయనే రావాలి కదా. అలా ఎలా రావాలి? తన బంధువర్గం తనకు ముందే నోపడారిరే ఎన్ కాల్నడైందు పోగవల్లారు వేణుమే. నడవగలిగిన స్థితిలో నేను లేదు, ఫోన్లే అని చెప్పి మా బంధువులు ఎవరినైనా పంపిద్దామంటే తన బంధువర్గం తనకు మున్నేనో పాడరిరే. చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఈయన కంటే వివసులైపోయారట. లోకల్లో చూస్తూ ఉంటాను, ఒక పేషెంట్ ఉంటాడు అనుకోండి, బాధపడుతూ ఉంటాడు. ఆయన పలకరించడానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు అక్కడ ఫెయింట్ అయిపోతారు. అయిపోయేటప్పటికి బాబాయ్ ముందు ఈయన ఎందుకు తీసుకొచ్చారండి అని చెప్పి వీడికి మళ్ళీ ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసి అన్నీ చేసి అలా పంపిస్తారు. లోకల్లో ఇలా చూస్తూ ఉంటాం మనం కొన్ని చోట్ల. అలాగే పోనీ మా బంధువుల్ని పంపిద్దామంటే వాళ్ళు నాకంటే గిలగిల్లాడిపోతున్నారు. ఈయన కాళ్ళు నడైదందు పోగవల్లారు వేణుమే. కాబట్టి ఇంకా ప్రయాణం చేయగలిగినవి ఏమున్నాయా అని చుట్టూ చూశారట. తన పరిసరத்தில் వర్తిక్కర పక్షిಗಳై ఆ చుట్టూ బోల్డ్ పక్షులు ఉన్నాయిటండి. భలే ఉన్నాయిలే, వీటిని పంపిద్దాం, ఇవి హాయిగా వెళ్ళగలవు. ఏకదాస దేశత్వత్తాల్ వంద సంబంధమేనం కార్యం సైదు తలకట్టుగై కురుపు ఎన్ను పార్తు. అవి నేను ఒకే దేశంలో ఉన్నాను, ఏకదేశ వర్తిత్వం అంటే ఒకే చోట ఉన్నాం. ఇలాగ నా పరిస్థితిని చూస్తున్నాయి అవి, నేను ఎంత బాధపడుతున్నానో వాటికి తెలుసు. కాబట్టి అవి వెళ్ళి చెప్తే కరెక్ట్ గా చెప్తాయి అని అవర్తింకాలిలే విజందు పోగ విడిదిరాళ్ ఆ పక్షుల యొక్క కాళ్ళ మీద పడి దౌత్యం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నారు నమ్మాళ్వారు. పురుత్తోరం ఇత్తిరువామిలు అరుళి చెయ్యప్పుకవారే జీయర్ అరుళి చెయ్యం వార్తై. నంజీయరటువంటి వారు కాలక్షేపం చెప్పినప్పుడల్లా ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఒక్క నిమిషం ఆయన మనస్సు అలా ఆగిపోయేది కండి. పెద్దలు మనం కాలక్షేపం చెప్తుంటే మీరు కూడా చెప్పారు, మీ ఆచార్యులందరూ చెప్పేటప్పుడు ఎలా గార్గద్య కంఠంతో ఉండిపోయేవారు, ఎలా చేతులు తడుముతూ ఆకాశం కేసి చూస్తూ నమ్మాళ్ళ వారిని చెప్పినట్లుగా ఆచార్యులు కూడా ఎలా చేస్తారో అని చెప్పినట్లుగా నంజయ్యర్ వారు కూడా ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి பாண்டவர்கள் காரியத்துக்காக தன்னையொக்கி அவர்கள் கழுத்தை கட்டிக்கொண்டு கூட திருத்தச் செய்தேயும் அவர்கள் పట్ట వ్యసనమెల్లాం పడుగురార్ కాణమి వరం. పాండవులను శ్రీకృష్ణుడు ఎన్ని రకాలుగా రక్షించాడండి. కృష్ణశ్రియాహ, కృష్ణసరితాహ, కృష్ణ బలాహ. ఆయన లేకపోతే అసలు పాండవులకు విజయం ఏముందండి. అలాంటి వాడు అయినా పాండవులు ఎందుకండి కష్టపడ్డారు అని ఒక్క క్షణం ఆలోచించి సమాధానం చెప్తున్నారు. ఏమిటి? அவர்கள் தான் ஒரு ధర్మాభాసమందు ఎన్నిరెక్కయ్యాలే వ్యసనపడుదిరార్గల్. వాళ్ళు శ్రీకృష్ణుడు సాక్షాత్తు భగవంతుడే రక్షకుడని విశ్వాసం ఉన్నా ఇంకా ఎవరో రక్షిస్తారు, మనం రక్షించుకోగలం, మనం ఎంత గొప్పవాళ్ళం, ఇంత శక్తివంతులం అని
ధర్మాభాసముండు ఇరుక్కయ్యాలే. అంటే పరమాత్మే రక్షకుడనే విశ్వాసం ఉన్నా కూడా ఇతర ధర్మాలు ఎన్నిటినో నమ్ముకున్నారు పాండవులు. నిన్ను నమ్మాను, మిగిలిన వాళ్ళని నమ్మాను అన్నారు వాళ్ళు. అందువల్ల వాళ్ళు పడాల్సిన కష్టాలు వాళ్ళు పడాల్సి వచ్చింది. ఇవరికదము మిండ్రికే ఇరుక్క ఎన్నసై పడుదిరారు ఎన్నరుడి చేయవారు నంజయ్యరు అనుకునేవారు. పాపం మన ఆళ్వార్లు అలాగ 10 మంది వైపు మనసు పోలేదు కదండి, కృష్ణుడి మీదే కదండి దృష్టి అంతా పెట్టుకున్నారు. అయినా పాపం ఈయన ఇంత బాధపడుతున్నారే అని ఆయన తలచుకుని నంజయ్యరు వారు ఓ తెగ బాధపడిపోతూ ఉండేవారండి. సాహం కేసగ్రహం ప్రాప్త వైజీవత్య విప్రబోయన్నవళ్ నిలయిరే ఇవళదు. అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఒక్కసారి ద్రౌపది గుర్తొచ్చిందండి. భగవానుడే రక్షకుడు అని విశ్వసించినటువంటి స్త్రీ ద్రౌపది అన్నమాట. అందువల్ల ఆవిడ ఇక్కడ సాహం కేసగ్రహం ప్రాప్త వైజీవత్య విప్రభో. ఇక్కడ బాధలు 2 రకాలుగా ఉంటాయండి. ఎవరూ లేకపోతే బాధపడడం వేరు, రక్షించగలిగిన శక్తి వాళ్ళు ఎదురుగా ఉండి కూడా మనం బాధపడడం వేరు. అదే అంటుంది ద్రౌపది, సాహం కేసగ్రహం ప్రాప్త. నన్ను జుట్టు పట్టుకు తీసుకొస్తాడా? భారతంలో చెప్తారండి మంచి పద్యం. వరమున పుట్టితిన్ భరతవంశముజొచ్చితి అందు పాండుభూవరునకు కోడలైతి జనవంజుల పొందితి నీతి విక్రమస్ఫురులకు పుత్రులను పడసితిన్. ఎన్ని ప్లస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయండి. నేను మామూలుగా జన్మించానా? వరం వల్ల కదా, అగ్నిహోత్రుడి నుంచి కదా పుట్టాను. మామూలు ఇంట్లో అడుగు పెట్టానా? పాండురాజ వంశంలో కదా అడుగు పెట్టాను. మామూలు వారిని చేపట్టానా? మీలాంటి అత్యద్భుతమైన శక్తి సంపన్నులైన పాండవులు 1 కాదు 2 కాదు 5 చేపట్టాను. సరసి జనాభా కృష్ణ ఇన్నిట ప్రశస్తికి ఎక్కిన దాన ఇన్ని ఉన్నాయి నాకు. అయినా నా జుట్టు పట్టుకు వాడు ఏడ్చాడే. అసలు ఏమిటి దౌర్భాగ్యం. సాహం అలాంటి నేను, ఎలాంటి నేను? వరమున పుట్టితే అలాంటి నేను, అంత గొప్పదాన్ని నేను. కేసగ్రహం ప్రాప్త. ఎంత భయంకరమైన సిచ్యుయేషన్ అండి అది. కథలా వింటుంటే మామూలుగా ఉంటుంది కానీ ఒక స్త్రీని ఒక దుర్మార్గుడు ఇంట్లోకి వచ్చి జుట్టు పట్టుకుని బయటకి లాక్కుపోతున్నాడు. ఆ దృశ్యాన్ని ఊహించండి. నిజంగా ఎంత భయంకర దృశ్యం అండి. త్వయి జీవత్యపి ప్రభో. నువ్వు ఉండగానే అన్నయ్య నాకు కష్టం వచ్చింది. కష్టం రావడం ఆశ్చర్యం లేదు, నువ్వు ఉండగా నాకు ఈ కష్టం రావడం చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది. ఎంత దురదృష్టవంతురాల్ని అని ఆ ద్రౌపది అనుకున్నట్లుగా ఈ ఆళ్వార్లు కూడా స్వామి నువ్వు దయాకరమూర్తివి ఉండగాన నేను ఇంత మనక్లేశం పడుతున్నాను అని ప్రార్థిస్తున్నారు. మహత్యాపది సంప్రాప్తే స్మర్తవ్యో భగవాన్ హరి. అదే సందర్భంలో ఆవిడికి ఎందుకో పెద్దలు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క మాట చెప్తూ ఉంటారు. అవి జరగబోయేవి వాళ్ళకి ముందుగానే తెలుస్తాయి అని. అమ్మా ద్రౌపది, మహతి ఆపది సంప్రాప్తే, ఎప్పుడైనా నీకేదైనా పెద్ద కష్టం వస్తే స్మర్తవ్యో భగవాన్ హరి, భగవంతుడైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణుని ప్రార్థించమ్మా. ఎందుకు ఇలాగా అని దుష్యంతుడి దగ్గరికి శకుంతలను పంపిస్తున్నప్పుడు కాళిదాసు అభిజ్ఞాన శాకుంతలంలో చెప్తాడండి. నీకు ఏదైనా ఒక అవసరం వచ్చినప్పుడు ఈ అంగుళీయకాన్ని చూపించు. ఎందుకు చెప్తారు అంటే భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలను దర్శింపగలిగినటువంటి క్రాంతదర్శిత్వం ఉంటుంది అన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ వ్యాస భగవానుడు ఆ ద్రౌపదీదేవికి చెప్పాడు ఏమని, అమ్మా తల్లి నీకు ఎప్పుడైనా ఒక పెద్ద కష్టం వస్తే జీవితంలో భగవంతుడు తప్ప వేరెవరు రక్షకులు కారు అని తలచుకొని కృష్ణ పరమాత్మని వేడుకో అని ముందే ఆయన ఒక సలహా ఇచ్చాడు. ఆభాస రక్షకరాన భర్తాక్కళాలం తన్నాలం నొక్కి కళ్ళ వండాదపడి అవ్వరుగో వట్టవా పట్ట ఆపత్తిరే. ఈ భర్తలందరూ ఒకళ్ళు కాదు 2 కాదు. ఆవిడకి మరీ బాధ అది. లోకంలో ఒక్క భర్త ఉంటేనే భార్యను బాధిస్తూ ఉంటే భరించలేడు. 5
లోకాలను జయించిన భర్తలు సామాన్యులు కాదు. అందరూ తల వంచి కూర్చున్నారే వస్త్రాపహరణ సందర్భంలో. ఎంత దురదృష్టవంతురాలని నేను అని అనుకోవడం అనమాట. అలాగా వీళ్ళంతా మనకెక్కడ ఏమిటి పాఠం ఇది? మన బంధువులందరూ ఉన్నారు, మన కుటుంబ సభ్యులందరూ ఉన్నారు. కానీ రక్షణ కార్యం వచ్చేటప్పటికి భగవంతుడు ఒక్కడే రక్షకుడు. మిగిలిన వారందరూ ఆభాస బంధువులు. మనం మిగిలిన వారు మా వాళ్ళు కాదండి అంటే మీ వాళ్లే. మీతో పాటుగా వాళ్ళు కూడా ఏడుస్తారు తప్ప మీ ఏడుపుని తీసివెయ్యలేదు. అది సానుక్రోశం ఉంటుంది. అయ్యో ఎంత కష్టం వచ్చింది, అవునమ్మా అయ్యో ఎంత కష్టం వచ్చింది, మనందరం కూడా పెడతాం, అందరం బాధపడతాం తప్ప కష్టాన్ని తీసివేయగలిగిన వాళ్ళము కాదు అని ఆభాస బంధుత్వం. బాంధవాభాసలోలా అంటారు చూడండి భట్టర్ వారు. అలాగా అంతా లోకం ఆభాస బంధుత్వం. భగవాన్ స్మర్తవ్యో భగవాన్ హరి. ఆ పదాలు ఎంత బాగా ప్రయోగించారో మనకి వ్యాస మహర్షి. ఆయన భగవంతుడమ్మా. భగవంతుడు అంటే ఎన్నిసార్లు చెప్పుకున్నాం. అన్న 4గా రాసుకుని జ్ఞానశక్తి, బల, ఐశ్వర్య, వీర్య, తేజస్సులు కలిగి అన్నం, చెడు గుణములు, నిఖిల హేయ ప్రతియనేకములు, హేయ గుణాలు ఏమీ లేనివాడు. ఇంత అర్థం భగవత్ శబ్దానికి. అలాంటి పూర్ణరన్రో అపూర్ణరర్ కార్యం చెయ్యవల్లారెండు కాళం అవన్నెనైవు అంటే 6 గుణాలతో పూర్ణుడండి ఆయన. జ్ఞానశక్తి, బల, ఐశ్వర్య, వీర్య, తేజస్సులతో సంపూర్ణుడండి ఆయన. మన మనవరతాలు ఈడేర్చగలరండి. హరికి స్మర్తవ్యో భగవాన్ హరికి. వాడిన ప్రతి మాట సార్థక ప్రయోగం అని. భగవాన్ అంటే 6 కళ్యాణ గుణాలు కలిగిన వాడు, ఒక్క దుర్గుణము లేనివాడు. హరికి ఆశ్రితరుడయ్య, విరోధ నిరసనమే స్వభావమాగవుడయ్యవనై పత్తినాళ్. హరికి హరతి పాపాన్ని, పాపాలన్నీ హరింపచేయగలిగినటువంటి వాడు కాబట్టి ఆయన పాదాలు పట్టుకోవాలి అని. జ్ఞానాది గుణంగళాలు సొన్న పూర్తిలే శక్తియం ఉండా ఎరిక్కచ్చేదే. ఏమండి 6 గుణాలు చెప్పారు. జ్ఞాన, శక్తి, బల, ఐశ్వర్య, వీర్య, తేజస్సులు. శక్తి అన్నారు, మళ్ళీ బలము అన్నారు. అక్కడ 2 మాటలు వాడారండి. మానసిక ధైర్యము, శారీరక ధైర్యము 2 రకాలుగా అని చెప్పుకోవాలి. మరి మళ్ళీ హరిగి అన్నారు ఎందుకండి అంటే విశేషిక్క వేండెత్తు అల్లాదర్పుంది గుళంగళోరు ஒரு కాలుండగయ్యాలే ఇవన కందనండ్రో ఇది స్వభావం ఎన్నైకాగా వెడుతదు. అది మిగిలిన వాళ్ళకు కూడా ఇలాంటి గుణాలన్నీ స్వభావంగా ఉన్నా కూడా అవి అప్పుడప్పుడు ఉంటాయి. కానీ శ్రీమన్నారాయణుడికి ఇవి చాలా సహజమైనటువంటి గుణాలు. అందువల్ల ఆయన చూస్తే వదిలిపెట్టడు అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు. ఇంతవరకు మనం అవతారికని చెప్పుకుని మొదటి పాసుర వ్యాఖ్యానంలో ప్రవేశిస్తున్నాం. మామూలుగా రోజుకో పాసురం చెప్పుకుందామో అని లెక్క వేసుకుంటే మనం శాతమర డేట్లు ఏవో పెట్టుకున్నాం. కానీ ఈ పాసురం చూడండి మనకి 3-4 days పడుతుంది. మొదటి పాసురాలు ఎప్పుడు ఎక్కువ వ్యాఖ్యానాలతోటి ఉంటున్నాయి. దీన్ని ఇంకో చోట కవర్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే అప్పుడు మనం చూసుకోవాలి. మొదటి పార్ట్ నొక్కి సారస పక్షుల్ని చూసి తిరువన్వండూరిలే సెన్ ఎంబరుమానుకు ఎంగ సయ్యే అరువి అరివియుంగోళి ఎంగిరారు. అమ్మా మీరు అక్కడికి వెళ్ళండి సారస పక్షులారా, తిరువన్వండూరు వెళ్ళండి. అక్కడున్న సర్వేశ్వరుడితో నా బాధ ఆయన వినేలాగా వినయంతో చెప్పండి. ఈ పదాలన్నీ ఈ పాసురంలో సార్థక ప్రయోగాలు. వెళ్ళండి, నమస్కరించండి, ఆయన వింటున్నాడా లేదా గమనించండి, చెప్పండి. అంటే ఏదో వ్యవహారంలాగా వెళ్ళడం, చెప్పడం, వచ్చేయడం కాదు. ప్రతిదీ జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ చెప్పాల్సినటువంటిది అని. ఎందుకని வைகள் உங்கள் தனை நேர்மையுடையாறு சிலரோடே கலக்க பெறாமையிரே எனக்கு பெருவு விளைந்தது
அவ்விழவெல்லாம் உங்களை கொண்டு தீரலாம்படியா என்றோ எனக்கு இருக்கிறது. ప్రతిరోజు ఈ పిల్ల కాలువలో వైగల్ ప్రతిరోజు పొంగడువాయి వందుమేయం చక్కగా వచ్చి ఇక్కడ మీరు మేత మేస్తున్నారు, ఇక్కడ సంచరిస్తున్నారు. మీరు మీలాంటి ఒంగళుతనై నిర్మయుడయ్యారు. మీలాంటి దయాస్వరూపులు, దయార్ద్ర హృదయులు వచ్చి శిలరోడే కలక్క పెరామయ్యరే ఎనక్కి పెరుగు విళయిందదు. అది నాకు ఈ విరహం మిమ్మల్ని ఇంతవరకు రోజు వస్తున్నా నేను కలుసుకోలేదమ్మా, ఇదేం దురదృష్టము అంటున్నారనమాట వ్యాఖ్యానంలో. నిజంగానే మనం ఒక చోటుకు వెడుతుంటాం, అక్కడికి ఎంతో మంది వస్తుంటారు, ఎన్నాళ్ళో పరిచయం అవదు, తర్వాత చివరికి ఎప్పుడో ఒక రోజు అవుతుంది. అయ్యో రోజు చూస్తూ ఉన్నా ఇంతకాలంగా మీ పరిచయం చేసుకోలేదే అంటామే. అలాగనమాట. ఓ పక్షులారా, మీరు రోజు వస్తున్నారు, అయినా నాకేమిటో మీతో పరిచయం చేసుకోవాలి అని అనలేదు. అందువల్లే ఇలా బాధపడ్డాను. పెరుగు విளைந்தது. ఈ విరహ బాధ నాకు అందువల్లే వచ్చింది. அவ்விழவெல்லாம் உங்களை கொண்டு தீரலாம்படியா என்றோ எனக்கு இருக்கிறது. ஒரு கால் கலந்து போகட்டு போன் அவனை போலன்றிకే நீங்கள் எப்போதும் నింగే వర్తికి పెత్తేనే. ఇది ఒక మంచి అందమైన అర్థం అన్నమాట. ఏమిటంటే ఇందులో ఉన్న 11 పాసురాల్లో 10 పాసురాల్లో 9 పాసురాల వరకు ఆయన దయాగుణాన్ని చెప్పి ఆ 10వ పాసురాన్ని ప్రణయ రోషంతో కోపంతో చెప్పారు అని చెప్పారు పూర్వీకులు. కానీ భట్టర్ వారు అన్నారు, ఇందులో ప్రతి పాసురం కూడా ప్రణయ రోషంతో కోపంతోటే చెప్పారు. నువ్వు రాలేదు అంతేలే అనే కోపంతో చెప్పారు అన్ని పాసురాలు అన్నారు. ఆ మాట ఇక్కడ మనకు కరెక్ట్ అవుతుంది చూడండి. అమ్మా ఆయన ఉన్నాడా, ఒరుకాలు కలందు పోగట్టు పోనవనై పోలన్రెక్కే. ఏదో వస్తాడు, ఒకసారి ముఖం చూపిస్తాడు, వెళ్ళిపోతాడు, బాధపడతాడు. మీరు అలాంటి వారు కాదమ్మా అంటే ఇది ప్రణయ కోపమే కదా ఆయన మీద. మీరు అలాంటి వారు కాదమ్మా, మీరు ఎంత దయగలిగినటువంటి వాళ్ళు. భక్తికే బెత్తే ఉమ్మల్ నిర్మయిలే మిరుందపడియన్. మీరు ఇంత ప్రతిరోజు వచ్చి నా గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. అవి ఏం చేస్తున్నాయో తెలియదు. నమ్మాళ్ళ యొక్క ఆలోచన అలా ఉంది అనమాట. ఆ పెరుమాళ్ళ కంటే మీరే నయం, చక్కగా నా గురించి పట్టించుకుంటున్నారు. వైగల్ నాడోరం. వైగల్ అంటే డైలీ రోజు వస్తున్నారు మీరు ఇక్కడికి. అంతే పూంగజవాయ్ కజగియ కజయిడత్. ఇక్కడేమో కజయిడత్ ఒక ఉప్పు కాలు ఉందండి, నీటి కాలు ఉందండి. ఈ నీటి కాలువలో ఇప్పుడు పూంగళ్ళు అనే మాటకి అందమైన నీటి కాలువ అనొచ్చు, మంచి లేత పువ్వులు కలిగిన పిల్ల కాలువ అని కూడా చెప్పచ్చు. అది మామూలు కాలువ కావచ్చు, చక్కటి నీటితో చక్కటి పుష్పాలతో ఉండిన పిల్ల కాలువ అని కూడా చెప్పచ్చు అనమాట. అజగియ కజయిడత్తు ఉప్పు కాలువలాగా, పూత కజయిడత్తెన్నవమాన్ అంటే చక్కగా పూలు పూసినటువంటి కాలువ అని చెప్పవచ్చు. రక్షక నానవన్కై విడవదు. ఈవిడికి ఆయన మీద ఎంత కోపంగా ఉందో, ప్రణయ కోపం ఎంత బాగా తెలుస్తుందో ఈ వ్యాఖ్యానంలో చూడండి. రక్షక నానవన్కై విడవదు. ఆయన రక్షకులను పెద్ద బోర్డు పెట్టుకు తిరుగుతాడు. నా చేయి మాత్రం విదిలేశాడు. ఇంకేం రక్షకుడమ్మా, ఊరికే పేరు పెట్టుకు తిరుగుతాడు. బాధక వర్గంగళాన వైమిగ ఇప్పదాన ఇవ్వడవిలే நீங்கள் முகம் காட்டுவதே. ఇక్కడ నా పరిస్థితి ఎంత బాధగా ఉందో తెలుసా. మీరు రాకపోతే అసలు నేనేమైపోయేదాన్నో ఈ బాధలో. ఎందుకమ్మా అంత బాధ నీకేమొచ్చింది? అజగయ్య సోలై చుట్టూ తోటలమ్మా, ఎంత అందంగా ఉన్నాయో. ఇలాంటి అందమైన ప్రదేశంలో ఆయనతో కలిసి ఉండలేకపోయానే అని నాకు ఎంత బాధ వచ్చేస్తుందో. కొడిరంగ తెండ్రల్ చల్లగాలి, మేమిద్దరం ఉన్నప్పుడు ఆనందాన్ని ఇచ్చే గాలి ఇవాళ నాకు విరహ గాలిగా వేడిగా ఉంది. ఇనయ పరిమళం తొడక్కమాన ఇవయ్యం ఉండేరే. ఇంకా పూల నుంచి పరిమళాలు వస్తున్నాయి. అబ్బా ఎంత బాధ పెట్టేస్తున్నాయో. పిరందవనే బాధను నాగయ్యండ్రెక్కే. ఎడబాసిన ఆయనకే కాక ఆయన దూరంగా ఉన్నాడు. ఆయన దూరంగా ఉండడం ఒక బాధ. అది చదువుకోవట్లేదు నాకు. ఈ తోటలు బాధ పెడుతున్నాయి, పూలు బాధ పెడుతున్నాయి, గాలి బాధ పెడుతోంది.
இருந்த தேசமும் బాధకమాగే వందు. ఉన్న ప్రదేశమే బాధ పెట్టేస్తాం. ఈ ప్రదేశంలో కదా ఒకప్పుడు కలుసుకున్నాం, ఇక్కడే కదా మేమిద్దరం కలిసి కూర్చున్నాం, ఇక్కడే కదా ఆనందంగా గడిపామని తలుచుకునేటప్పటికి దుఃఖం వచ్చేస్తుంది. వందో, మీరంత మంచి వాళ్ళలారా పక్షులారా, వందో వచ్చారరా మీరు, మీ అంతట మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు. అది ఎలా ఉందిట? పంపా తీరే హనుమత సంగత పోలే, రామాయణంతో ముడిపెట్టేశారు అనమాట. పంపా తీరే హనుమత సంగతో వానరేణ. ఆ ఒక్క అక్షరం అండి, ఆ అక్షరంకి అక్కడ ఎంత వ్యాఖ్యానం చెప్తారండి. ఏంటంటే సీతా విరహంతో బాధపడుతున్నాడండి. సీతా విరహంతో బాధపడుతూ పంపా తీరానికి వచ్చాడండి రామచంద్రుడు. అక్కడ కిష్కింధాకాండలో మొదటి శ్లోకం ఉంటుందండి, భలే వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. అందులో సతాం స తాం పుష్కరిణీం గత్వా పద్మోత్పరజశాకులాం రామ సౌమిత్రి సహిత విలలాప ఆకులేంద్రియ అని ఒక శ్లోకం ఉంటుందండి. మొట్టమొదటి శ్లోకం. అమ్మయ్య, ఏదో కాస్త చెరువు దగ్గరకు వచ్చాం, చల్లగాలి వస్తుంది, హాయిగా ఉంటుందని ఆ సరస్సుకేసి అలా చూశాడండి. చూసేటప్పటికి సరస్సు నిండా పద్మాలు. అయ్యో, నా ప్రియురాలి ముఖం ఏ పద్మంలాగే ఉండేది కదా. అవి చూసేటప్పటికి ఆవిడ ముఖం గుర్తొచ్చేసింది. అలా పక్కకి చూసేటప్పటికి ఇంతింత కలువులు, నీలి కలువలే కన్నులు. ఆవిడ నేత్రాలు గుర్తొచ్చేసాయి. దాంతో అయ్యో మా మీననేత్రి ఏమైపోయిందో కదా అని ఝషాపులాం, చేపలు తుళ్ళి తుళ్ళి పడుతున్నట్లుగా ఈ కళ్ళు చమక్ చమక్ మంటూ అటు ఇటు తిరుగుతున్నాయి. ఆ సీతా నయనముల యొక్క ఆ సంచలనం, హరిణి భీత హరిణేక్షణ, భయపడిన లేడి యొక్క కళ్ళల్లో ఉండే తారళ్యం ఎలా చమక్ చమక్కుమంటూ ఉంటుందో అది గుర్తొచ్చింది. ఆవిడ ముఖం గుర్తొచ్చి, ఆవిడ కళ్ళు గుర్తొచ్చి, ఆవిడ చూపులు గుర్తొచ్చి, ఆ పరిమళం, ఆవిడ శ్వాస గుర్తొచ్చి, అబ్బబ్బబ్బా, రాముడు ఉన్న బాధ నాకు రెట్టింపు అయిపోయింది ఈ పంపా తీరాన్ని చూసి అని అంటాడనమాట. అదే మాటని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. పంపా తీరే హనుమత సంగతగా, ఇంత బాధపడిపోతూ ఉన్న రాముడి దగ్గరికి ఎంత భాగ్యవశమో హనుమత, హనుమంతుడు కనపడ్డాడండి. అక్కడ మొట్టమొదటి దర్శనం హనుమంతుడికే అయింది. ఏదో గంగా తీరం ఒకటి, పంపా తీరం ఒకటి, సముద్ర తీరం ఒకటి అని సమస్యనిచ్చి శేషం పూరయ్య పండిత అన్నట్టండి ఒక ఆయన. గంగా తీరము, పంపా తీరము, సముద్ర తీరము, దీంతో ఒక శ్లోకం చెప్పండి అని అంటే ముముదే రాఘవ భృశం అని పూరించట్టండి పండితుడు. పంపా తీరం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అక్కడ చక్కగా గుగుని దర్శనము, భాగీరథి తీరం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి గుగుని దర్శనము అయింది. పంపా తీరము దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి హనుమత్ దర్శనము అయింది. కడలి తీరం దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి విభీషణ దర్శనము అయింది. నైదల్ నైదల్ అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా వ్యాఖ్యానాల్లో. సముద్ర తీర ప్రాంతాలు, జల ప్రదేశాలు అని 3 జల ప్రదేశాల్లో రామచంద్రుడికి 3 స్నేహితులు లభించారు. అప్పుడు ఆయన అంటాడనమాట వాళ్ళతోటి, ఆయన సంసారాన్ని చక్కగా పెంచుకొని రారా అని నన్ను పంపిస్తే 3 సోదరులని నేను కలుపుకొని వెళుతున్నాను. గుహుడు ఒక సోదరుడు, హనుమ ఒక సోదరుడు, విభీషణుడు ఒక సోదరుడు. ఇప్పుడు మేము 4 కాదు 7 అంటారు. కంబరామాయణంలో కూడా చాలా అద్భుతంగా చెప్తారండి విషయాలన్నీ. అంటే కనపడిన వాడు మహతమ్మందై సహ నీరంద్రేణ సంశ్లేష అన్నట్టు గుహుడా, ఆటవికుడా, ఆయన సోదరుడా, విభీషణుడా, రాక్షసుడా, ఆయన సోదరుడా, హనుమ ఒక మక్కటమా, ఆయన సోదరుడా. కాబట్టి వీళ్ళు వాళ్ళు అని లేదండి. స్నేహ భావం ఎక్కడుంటే వాళ్ళని అంత ఆత్మీయంగా తమ్ముడికి పరిచయం చేస్తూ ఉంబి ఎంబి అన్నారు అంటారు. తమ్ముడు నీకు తమ్ముడు, నాకు తమ్ముడు అని. అంటే ఆ లిస్ట్ లో చేరిపోయారనమాట వీళ్ళు 3 కూడా. అలా అన్నట్లుగా వానరుడు వచ్చాడు అని. ఆవేళ ఒక రాక్షసుడు సన్యాసిగా వచ్చి సీతారాములను విడదీస్తే, ఇవాళ ఒక వానరుడు
తాను సీతారాముల్ని కలపడానికి దౌత్యం చేసి కలపడానికి సహకరించే మిత్రుడిగా వచ్చాడు అని చెప్పి తన సర్వస్వమైనటువంటి పరిష్మంగం కౌగిలిని హనుమంతుడికి ఇచ్చాడు అని అక్కడ చెప్తారే. అలాగా ఒక రుజుత్వం కలిగినటువంటి ఆయన వచ్చాడు. హనుమత అండంలో ఇన్ని అర్థాలు ఉన్నాయన్నమాట. హనుమంతుడు అంటే ఎంతటి వీరుడండి. వజ్రాన్ని ప్రయోగిస్తే చిన్నప్పుడు పసితనమున దినమణిని పట్టనించి పండని పైకెగిరిన సాహసివని వేల్పుల నుతులందు సుగుని అంటారు. చిన్నప్పుడు అంజనానందన నీ మృదు భాషణ. ఆ చిన్నప్పుడు అలా ఆకాశంలో సూర్యుడిని చూసి అదేదో ఎర్ర పండు కాబోలు అనుకుని ఒక్క ఎగురు ఎగిరేటండి. ఎగిరేటప్పటికి ఇంద్రుడు చూసి వజ్రాయుధాన్ని ప్రయోగించాట. ఆ వజ్రాయుధం వచ్చి దవడ భాగంలో తగిలింది. ఆ దవడ కొంచెం నొక్కుకొని హనుభాగం వచ్చింది. అందుకని హనుమంతుడు అనేటువంటి పేరు వచ్చింది. హనుమత ఆ పదం ప్రయోగించడంలో ఉన్న వైశిష్ట్యం ఏమిటి? వజ్రాయుధాన్ని కూడా తట్టుకోగలిగిన శారీరక బల పరాక్రమములు కలిగినటువంటి వానరుడు పంపా తీరంలో ఈయనకి కనిపించాడు అని. అంతేకాదు వెతిత్త జుంబు సుమందాన్ పెళ్ళయ్యోడే జయ సూచకములైనటువంటి భుజం మీద ఉన్నటువంటి కాయలు. వీరులకి పూర్వం ఇలా బాణాన్ని ప్రయోగించినప్పుడు బాణం ముందుకెళ్ళి ఇందులో ఎలాస్టిసిటీ ఉంటుంది కదా, ఇది వచ్చి ఇక్కడ తగిలితే అక్కడ కాయలు కాసేవిటండి. ఒకడు మహావీరుడా కాదా అంటే భుజాలు చూసేవారట. ఎన్ని కాయలు ఎన్ని గుర్తులు ఉన్నాయి, అంత మహావీరుడుగా ఆ గుర్తులు ఉండేవి అన్నమాట. అలాగ ఒక మహావీరాది వీరుడు కూడా పెద్దదెంగిరెదు తుణయ్యను தடுமாறுகிற சமயத்திலே ஆவாரார் பிராட்டியை பிறந்து நோபடுகிற சமயத்திலே திருவன்படி வந்தோம் முகம் காட்டினபடி హనుమతా తళరింద ఆవారాల్ తొణయ్యను తడుమాగిన సమయத்திலே ఈ సమయంలో నాకు ఎవరు కలుగుతారు, ఎవరు దొరుకుతారు, ఎవరితో నా బాధను పంచుకోగలుగుతానని తల్లడిల్లే సమయంలో అప్పుడు వ్యక్తిత్వజంబు సుమంద ఆన్పిళ్ళయ్యోడే కూడా పెద్దెంగిరదు. అలాంటి సమయంలో దొరికినటువంటి మహానుభావుడండి ఆంజనేయుడు. వానరేణ సన్యాస వేషం కొండు వంద పెరువై విడైదు నరువు పండు మవనై పోలండ్రిక్కే. ఏమండి వచ్చిన వాడు ఎవరండి? వానరుడు, రాక్షసుడు కాదండోయ్. వాడు సన్యాస వేషంలో వచ్చి ఇద్దరిని విడదీసి వాళ్ళని ఆర్తికి గురి చేశాడు. ఈయన అలాంటి వాడు కాదండి. తాను మామూలు రూపంగా వచ్చి వారెవరో తెలుసుకుని తర్వాత తన స్వస్వరూపాన్ని చూపించి వారిద్దరిని కలపడానికి ఘటకుడుగా ఉన్నటువంటి ఆచార్యుడే హనుమంతుడు. అందుకే సుందరకాండ అని చెప్పేటప్పుడు అండి, సుందరకాండ చాలా మంది అది తెలియక అని కాదు, అలవాట్లో పొరపాటు అయిపోయి సుందరాకాండ, మేము సుందరాకాండ పారాయణ చేస్తున్నాం. సుందరాకాండని రాని ఇంత పొడుగు దీర్ఘం పెడతారని పెట్టకూడదు. సుందరకాండ అందమైనటువంటి కాండ. సరే, ఆ పేర్లు ఎందుకు వచ్చేదంతా పెద్ద టాపిక్ అనుకోండి, వేరే విషయం. అలాంటి సుందరకాండలో ఆయన ఉన్నాడే, కలపడానికి వచ్చినటువంటి ఆయన ఆ జీవాత్మని పరమాత్మతో కలిపే ఆచార్యుడు హనుమ అంటూ ప్రారంభమవుతుందండి సుందరకాండ. తతో రావణనీతాయా సీతాయా శత్రుకర్షణ ఏష పదమన్వేష్టం చారణ చరితే పది. ఏం అద్భుత శ్లోకం అండి. రావణనీతాయా, రావణుడు సీతను తీసుకెళ్లిపోయాడు. మన మనస్సు కూడా దర్పోదగ్ర దశేంద్రియానని వేదాంత దేశికులు చెప్పినట్లుగా ఈ ఆత్మ మనదేమో అనుకుని ఈ జీవుడు పెరుమాళ్ళకి దూరంగా ఉన్నటువంటి సమయంలో ఆచార్యులు హనుమత ఆచార్యణ, ఆచార్యస్థానం హనుమంతుడిది. ఎందువల్ల ఈ జీవుల్ని తీసుకెళ్లి పిళ్ళై లోకాచార్యుల వారు మనకి చెప్పినట్లుగా ఆ పరమాత్మతో కలపడము అనేటువంటి అద్భుత ప్రక్రియ చేసే హనుమత. అలాంటి హనుమంతుడితోటి కలిశాడు. వానరుడు వచ్చాడు, రాముని బ్రతికించాడు, సీతమ్మని బ్రతికించాడు. అబ్బా అబ్బా ఏమిదండని వాల్మీకి కూడా రచించేటప్పుడే ఆనందం ఒక అక్షరంలో వచ్చేసింది. ఏమిటా అక్షరము? హ అనేటువంటిది. పెద్దలు కవిత్వం రాస్తే
పాదపూరణం కోసం ఏవో అక్షరాలు పెట్టరు. తు, చ, హ ఈ అక్షరాలు ఉన్నాయి చూడండి. ఇవన్నీ తూ ఉందనుకోండి, రామస్తు సీతయా సార్థం, రామ తు రాముడైతే. ఆ తూకి అర్థం ఏమిటండి? ఇంతవరకు ఉన్నటువంటి బాహుపరాక్రమ స్ఫురూపి అయినటువంటి రామచంద్రుడు వేరు, సీత దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి శృంగార రసమూర్తి అయిన రామచంద్రుడు వేరు. దీన్ని వ్యావృత్తి అంటారు. ఈ తూకి అంటే పూర్వపు దశ కాదు, ఇప్పుడు ఇంత ఉచ్చ దిశని పట్టుకుని ఈవిడ్ని పెళ్లి చేసుకున్నాడు అన్న చోట తూ వాడతారు. అలా చ అంటే పాదపూరణం కోసమని చకార కుక్షి అని. మన కాళిదాసు వ్యాసుల్ని చూసి ఓ చకార కుక్షి అని బొడ్లో వేలు పెట్టాడు. ఎన్ని చోట్ల ఎన్ని చకారాలు వాడావో తండ్రి మహర్షి అని అంటే ఆ వేలు అలా ఉండిపోయిందిట. అప్పుడు సరే నువ్వు చకారం లేకుండా కవిత్వం చెప్పమంటే చెప్పాడని ఆ విషయం ఏదో చెప్తారు. అలాగ చ. ఇంకొకటి హ, బానరేణ హ. హ వచ్చాడండి హనుమంతుడు, ఆర్తి తీర్చే మహానుభావుడు వచ్చాడు, సీతని దర్శించగల మహానుభావుడు వచ్చాడు, సీతారాముల ప్రాణాలని రక్షించగలిగిన మహానుభావుడు వచ్చాడు, నలుగు పండువనై పోరన్రెక్కే రావణాసురుల్లా బాధ పెట్టేవాడు కాకుండా సెవియా నరువనోడే సేరప్పెనుదిరే. మంచి ఊపిరి పీల్చుకునేలా అమ్మయ్య వచ్చాడండి అనేలా. మనం చూడండి చాలా పనులు ఉంటాయి, ఏం చెయ్యాలా ఎలాగా అని తల్లడిల్లిపోతుంటే మనకు ఆత్మీయులైన వారు వచ్చి నేను ఉన్నాను రా మీకు ఎందుకు అని వచ్చారనుకోండి, అమ్మయ్య నువ్వు వచ్చావు ఇంకా మా పనులన్నీ అయిపోతాయి. పెళ్ళిళ్ళలో అక్కడ అనుకుంటుంటాను చూడండి, నువ్వు వచ్చావు ఇంకా చాలు నాకంతా ధైర్యం వచ్చింది అంటుంటామే. అలాగా అంత అర్థంటండి. ఆ హనుమన్ దర్శించేటప్పటికి రాముడికి అంత శాంతి కలిగింది అని. హా ఋషి కొండాడిగిరారు. ఋషి అంటే వాల్మీకికే ఆనందం కలిగింది. మొట్టమొదటిసారి హనుమని దర్శించినప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ రామ హనుమత్ సమాగమం కలిసినప్పుడు ఎంత బాగా కలిశారు అని రాస్తూ ఉన్న వాల్మీకికే ఆనందం వచ్చి హ అనే అక్షరాన్ని అందులో రాశాడు. కానీ పాదపూరణం కోసం కాదు, కవిత్వం రాక కాదు అని చెప్తున్నాడు. భోగత్తుకొచ్చోరు కళ్ళెగిరాం అంటే బ్రతికించేవాడు, ఇద్దరిని బ్రతికించాడు. ఈవిడ క్షేమ వార్త చెప్పి ఆవిడ ఈ ఘటకులు ఏం చేస్తూ ఉంటారండి, ఈ వీళ్ళ మాట వాళ్ళకి, వాళ్ళ క్షేమ వార్త వీళ్ళకి చెప్పి రుక్మిణీదేవి అంటుంది చూడండి, మా ఇరువురిని బ్రతికించావు నువ్వు, దీనికి నేను ఏమి నీకు ప్రత్యుపకారము చేయగలను, అంజలి గావించదు భూసురాన్వయమని సద్బంధు చింతామణి. నీకు నేను ఒక దాసోహం పెట్టడం తప్ప ఏమీ చెయ్యలేను. ఇదే అన్నిటికంటే ఒక ప్రత్యుపకారాన్ని చెప్పేటువంటి దాసోహ పరిస్థితి. అవనై వందు వచ్చారు వాళ్ళు, అవనై పోలే తూదర్ కుమాళిట్టజగెక్క వెండాదు ఒరియప్పెత్తోమే. ఆ వేళ సీతమ్మ ఎవరిని దౌత్యం పంపాలా అని అనుకుంటుంటే రాముడి దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఆయనే హనుమ కనపడ్డాడు. సరే నువ్వే వెళ్ళి నా వార్తను చెప్పు, ఇలా చెప్పు అలా చెప్పు అని ఆ వచ్చిన ఆయన్నే పంపించింది. వెతుక్కుంది, అప్పటిదాకా ఎవరు లేరు. నాకు అలాంటి అవసరం లేదంటున్నారు నమ్మాళ్ళు వారు. పక్షులారా మీరు వచ్చారా నా కోసం, అబ్బా నా మాటను తీసుకెళ్ళడానికి వందు మీరొచ్చారా. ఈ ప్రయోగం చాలా విశేషమైన ప్రయోగం అంటారు. ఎందువల్లంటే మనం పెద్దలు ఎవరైనా మన ఇంటికి వచ్చారనుకోండి, మనం వెళ్ళి సేవించుకోవలసిన వాళ్ళు అయ్యో మీరే వచ్చేసారా, మీరే వచ్చేసారా అంటే ఆ మీరే అండల్లో అర్థం ఏంటండి, నేను వచ్చి సేవించుకోవలసి ఉండగా మీరు వచ్చారా అనేటువంటి ఒక వినయానికి పట్టాభిషేకం అన్నమాట అది. అలాగా ఇక్కడ ఆళిట్టకు వేండిగిరిదిరే యవనై ఒరకలెత్తిలే ఒక్క ఉండు ஒரு படக்கையிலே கிடந்து నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్ అనమాట. ಒಂದು వచ్చాయి మీరు, ஒரு ఆళిట్టక వేండుగిరదిరే అవనై ஒரு కలత్తిలే అంటే ఒక కంచంలో, కలం అంటే పాత్ర, ఒక కంచంలో తిని ఉండు, ஒரு పడుక్కయిలే కిడిందు ఒక మంచంలో పడుకుని. మనకి ఇది సామెత కదండి, ఒక కంచంలో తిని ఒక మంచం మీద పడుకునేవారండి అంటే అతి స్నేహితులు అని అర్థం. దానికి
తమిళం నేర్పుతున్నారు కదా రామకృష్ణ గారు. ஒரு களத்திலே ஒக்க உண்டு ஒரு படக்கையிலே கிடைந்து తూతుపో వార్తై పోలే కానుభవத்தின் పడి. ఇగో మీరు నాకు అంత స్నేహంగా వచ్చారు, నాతో చేరిపోయారు. అమ్మ నీకేం కావాలి అని అడుగుతున్నారు. మీరు రాకపోతే నేనేమైపోయానో కదా. మేయం గృహే భుక్తం అసంకితం ఎన్నం పడి ఎరెక్కై. ఎలా కలిసిపోయారు అంటే కింద జియ్యర అరుంబదల్లో ఫస్ట్ లైన్ లో అంటారండి, అర్జుననం కృష్ణనం ఓరు కలెత్తిలే భుజెత్తు ఒడుపడక్కయ్యిలే కిడెందు. కృష్ణార్జునులు ఇద్దరు ఒక కంచంలో తిని ఒక మంచంలో పడుకున్నంత కృష్ణన్ దూదువాన పోలేంద్రపడి. అప్పుడు కృష్ణుడు అంత స్నేహంగా ఉండబట్టి ఆత్మీయుణ్ణి దూతగా అర్జునుడు కృష్ణుణ్ణి పంపించాడే. కవితాని రహస్యాని గృహే ముత్తమ సంకితం దర్శితాని కళత్రాని సంహార్దం కెమత పరం ఇది. మహాభారతే కృష్ణం ప్రతి కర్ణ. దౌత్యంగా వెళ్ళాడండి కృష్ణుడు. వెళ్ళి, ఆ కర్ణ నీకు రహస్యం చెప్తాను విను, నువ్వు కూడా కుంతి పుత్రుడివే, అగ్రజుడు నువ్వు, ఇటువైపు వచ్చి 6 అవుతారు మీరు అని ఇలా ఏదో యువతల పార్టీ మార్పించడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. ఇదంతా రాజకీయ దురంధరత్వము అన్నమాట. అప్పుడు కర్ణుడు అన్న మాటల్ని కవిత అని రహస్యాన్ని, నేను దుర్యోధనుడు ఎంత గొప్ప స్నేహితులో తెలుసా, నాకు తెలియని రహస్యం దుర్యోధనుడి దగ్గర లేదు. ప్రతి విషయాన్ని నాతో పంచుకునేవాడు. అంతేకాదు గృహే ముక్తం అసంకితం, మా ఇంటికి వచ్చినా సరే, భార్యలతో వచ్చినా సరే, భానుమతీదేవి వాళ్ళు వచ్చినా సరే, మేము వెళ్ళినా సరే హాయిగా ఒకళ్ళకొకళ్ళు అన్నాలు పెట్టుకుని ఇంట్లో పండక్కి మన ఇంటికి ఆత్మీయులు వస్తే గడిపినట్లుగా విందు భోజనాలు చేశాము అని. ఇంతకంటే కూడా దర్శితాని కళత్రాణి, భార్యలని చూపించాడు. నా చెల్లెళ్ళలాగా కూడా తిరిగేవారు వాళ్ళందరూ కూడా. మామూలుగా అయితే పరపురుషుడు వస్తే ఏం చేస్తారు, నువ్వు లోపలికి పో అంటారు కదా, అలా కాదు, వాళ్ళందరినీ ఒక సహోదరుడిగా పరిచయం చేసి సౌహార్దం కిమ్మత పరం. ఇంతకంటే దుర్యోధనుడితో నాకు స్నేహం ఉందనడానికి నీకేం చూపించాలయ్యా నిదర్శనము. కాబట్టి నేను వాడు ఎటువంటి వాడైనా సరే స్నేహ ధర్మాన్ని పట్టి నేను అతన్ని వదిలి నీ పార్టీలోకి రాను. ఒక్కొక్క పాత్రలో ఒక్కొక్క వైశిష్ట్యాన్ని మనం కనుక్కుంటూ ఉంటాం. స్నేహానికి ఇచ్చే ప్రాధాన్యాన్ని కర్ణుడు ఎలా చెప్పాడు అనేటువంటిది అన్నమాట. ఇది అన్నట్లుగా అంటే ஒரு படுக்கையிலே கிடந்து தூது போவாరే పోలే గృహే ముక్తమ సంకితం ఎన్నుంబడి ఇరెక్కై అనేటువంటిది. పొరిగినంగాళ్ దర్శితాని కళత్రాణి ఎంగరపడియే ఇదోవరు సేర్తీరంద పడియన్. అంటే ఈ పక్షులతో ఆళ్వార్ల యొక్క స్నేహము కూడా కృష్ణార్జునుల స్నేహం అంత దృఢంగా ఉంది. అసలు ఆ చెప్పడం, ఆ సమన్వయం, ఎక్కడి కృష్ణార్జునులు, ఎక్కడి నమ్మాళ్వార్లు, ఈ పక్షులు. అది పక్షుల ఏమిటి ఆ భావం లేదు. ఆ స్నేహానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చినప్పుడు నబ్బిళ్ళయ్య గారు వైశిష్ట్యం, ఆ వ్యాఖ్యానాన్ని అలా మలచుకోగలగడం. వందుమే ఇమిచ్చాది నిరుపాధిక బాంధముడయ్యార్ పక్కలిలే భార్య పుత్రాదిగళుడే సెన్ను సోడిరం. అది మనకి ఎక్కడైనా సరే అంటే వారి స్నేహంలో మ్యాక్సిమం ఇంతకంటే లేదు అని చెప్పే ఉదాహరణ ఏంటండి? మా ఇంట్లో తిరిగాడు, మా వాళ్ళతో కలిసి తిన్నాడు, నాతో కలిసి ఉన్నాడు, ఇది కదా ఉదాహరణ. అలాంటి తిరిగినటువంటి వాడిలాగా మీరు కూడా ఇప్పుడు నాతో కలిసిమెలిసి నేనున్న ఈ తిరువణువండూరులోనే దగ్గరే ఉన్నారు కదా. ఎన్ను గుజిప్పారే పోలే కాడు మేత్పడి కురిగినంగాళ్ కైగళ్ కూపి చొల్లి రెన్నో క్రియై. ఇక్కడి నుంచి కొన్ని సమాజంలో జరిగేటువంటి పద్ధతులని, ఇది వీటిని ఏమంటారు అంటే సహజ ప్రక్రియ అంటారండి, సహజమైన వర్ణన అంటారండి ఇది. ఎందుకని మీరు వెళ్ళి మేము నమ్మాళ్ళ వారి దగ్గర నుంచి వచ్చాం, ఇంత గొప్పవాళ్ళం అనుకోకండి. కైగళ్ కూపి చొల్లేరు, మీరు వెళుతూనే దాసోహం పెట్టి మాట్లాడండి. ఎన్ని నేర్పుతారో చూడండి ఒక్కొక్కటే. పెద్దలను చూసిన తర్వాత, వంట అయిన తర్వాత దండం పెట్టడం కాదు,
చూస్తూనే దాసోహం పెట్టాలి. తర్వాత సాష్టాంగం పెట్టినా పెట్టకపోయినా సరే చూస్తూనే దాసోహం పెట్టాలి. చిట్ట చివరికి దాన్ని రామాయణంలో ఒక చోట వస్తుంది, మనకి వ్యాఖ్యానాల్లో అంటారు, మీరు ప్రయాణాల్లో వెళ్ళిపోతున్నా సరే మధ్యలో పెద్దలు కనపడితే ఒక క్షణం ఆగి వెళ్ళాలి అంట. అది ఒక గౌరవం అన్నమాట. అంటే మర్యాదలని నేర్పుతుంది కావ్యం. యశసే అర్థకుతే వ్యవహారవిదే శివేద రక్షతయే, ఎలా బ్రతకాలో నేర్పిస్తుంది మన పురాణ వాంగ్మయం అంతా కూడా. పండై మొదలిగల్ பத்தாம் பாட்டிலே பிரணய ரோஷன் தோத்த சொல்லுகிறாள் ఎన్నో నిర్వహిప్పర్గల్. పండర్ మొదలు అంటే పూర్వకాలంలో నంబిళ్ళయ్య గారికి ముందు ఉండేటువంటి వాళ్ళు, భట్టరి వారికి ముందు ఉండేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఏమని చెప్పారంటే, ఈ 10 పాసురాలలో 10వ పాసురం ప్రణయకోపంతో చెప్పిన పాసురం అని ఒక పాసురానికే దాన్ని నియమం చేశారనమాట, హద్దులో పెట్టారనమాట. కానీ 10ஆம் பாட்டிலே பிரேரோஷன் தோத்த சொல்லுகிறாள் என்னோ నిర్వహిప్పగారు పాట్టుతోறுం కిలాం తోత్త చొల్లిగిరాళ్. పాట్టుతోறுం 10 పాసురాలలోను, మొదటి నుంచి 10 పాసురాలలోనూ కూడా ప్రణయ రోషాన్నే చెప్పాయి అని చెప్పారు. దానికి మనకి ఉదాహరణ కనిపిస్తోంది కదా. అమ్మా మీరు ఆయన లాంటి వాడు కాదమ్మా, మీరు మంచివాళ్ళు అంటే ఆయన మీ కోపం ఉందా లేదా, ప్రణయ రోషం ఉందా లేదా, అది మొదటి పాసురంలో కనపడిందా లేదా, ఇలా అన్ని పాసురాల్లో కనిపిస్తోంది. ఎన్నో భట్టరళి చేయంబడి, భట్టరు వారు అలా చెప్పేవారు. వందుమేయం కురింగినగాళ్ కైగల్ కూపిచ్చల్లోరెన్నో పిల్లలకు ఉపకరిస్తావే తేడి తిరిగి మిత్తనయ్యో. మేము వెళ్తున్నామండి, చూస్తామండి, చెప్తామండి అని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మనం అక్కడ ఆయన కనపడతాడు, ఏమండి మీకు ఆయన ఇలా చెప్పమన్నారు అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోవడం కాదండి, అది పద్ధతి కాదండి. అతనే వస్తే ఎలాగా తన స్పందన తెలియచేస్తాడో వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా అలా స్పందన తెలియచేయాలి. వారు పంపించారండి, వారు మీకు దాసోహాలు సమర్పించమన్నారండి, దాసోహం పెట్టాలి ముందు. పెద్దలు కనపడగానే అసలు దాసోహం పెట్టాలనే దాన్ని ఇక్కడ వ్యాఖ్యానంలో మనకి చెప్పారు. అంతేకాదు, ఉంగళ్ కార్యమం చెయ్య వేండావో, ఇవాళ కార్యం ఇంగే వందుమైగై ఇవత్తిన్ కార్యం అంగేసన్ను సల్లగై. ఏమిటండి మీ పని, ఈ పక్షులకి ఏమిటండి పని, ఇక్కడికి రావడం, ఇక్కడ మేయడం, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం. కానీ ఇప్పుడు ఆళ్వారు చెప్పిన పని ఏమిటి, అక్కడికి వెళ్ళండి, అక్కడ దాసోహం పెట్టండి, అక్కడ నా మాటలు వినిపించండి, ఆయన మాటలు తీసుకుని వచ్చి నాకు చెప్పండి. ఇంతవరకు దౌత్యం పూర్తి కాదు అన్నమాట. అంటే మనుషుల కంటే గొప్పగా భావించి పక్షులని, మనిషి చేయవలసినటువంటి ధర్మాలన్నిటినీ పక్షి వ్యాజం ద్వారా చెప్తున్నట్టు నమ్మిళ్ళయ్య గారు మనకి చాలా చక్కటి వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నారనమాట. ఉపవాస కృషయ్యాయిరిక్కరయన్ కార్యం పుష్కలరాహిరిక్కర ఉంగళకు చెయ్య వేండావో. ఒక మాట అంటున్నారు, నేను ఉపవాసంతో కృషించి ఉన్నాను, పక్షుల మీద కూడా కోపం వస్తుంది, ఇంకా వెళ్ళరేంటి, నేను చూడండి ఉపవాసంతో ఎలా చిక్కిపోయాను, మీకేమమ్మా మీరు నిండుగా ఉన్నారు. ఎవరినైనా అలా అనొచ్చండి? ఎవరిని కూడా లోకంలో ఇలా మాట్లాడకూడదు. ఎలాగా, మాకేమండి ఇలా మేము ఇన్ని కష్టాలు పడుతూ ఉన్నాము, పాపం మీకేమండి మీరు సుఖంగా ఉన్నారు, బాగున్నారు అనొచ్చండి? ఎవరినైనా ఉన్న వాళ్ళని కూడా అనకూడదు. మీరంత సుఖంగా ఉన్నారు కాబట్టి అనొచ్చుట. ఎలా అనొచ్చుట, మమ్మల్ని కూడా మీలా సుఖంగా ఉంచేలా చేయగలరా అంటే, ఇప్పుడు మేము సుఖంగా లేమో అని అర్థం, ఆటోమేటిక్ గా అదే వస్తుంది అనమాట. మాట్లాడడంలో అతి జాగ్రత్త ఉండాలి అని చెప్తున్నారనమాట. ఉపవాస కృషయ్యాయిరిక్కర ఎన్ కార్యం, ఆయన దూరం అయ్యాడని ఉపవాసంతో చిక్కిపోయిన నా పరిస్థితిని పుష్కలరా ఎరిక్కర ఉంగళకు నిండుగా చక్కగా తళతళ్ళాడుతూ రెప్పలాడి రెక్కలు అటు ఇటు ఆడిస్తూ ఉండే మీరు చెయ్య వేండావో, చెయ్యొద్దా అంటే, మీరు ఎంత ఆనందంగా ఉన్నారో నన్ను కూడా అంత ఆనందంగా ఉంచేలా ప్రయత్నం మీరు చేయండి. సేగొల్ సెన్నెల్ தலையை நினைக்கலாம்படியோ అంగుత్తై భోగ్యత్తై ఇరుక్కంబడి. అవునులే, ఇది నిష్ఠూరాలుగా మాట్లాడడం అంటే అలా ఉంటుంది. ఆయన అక్కడికి వెళ్ళిపోయాడండి, రావట్లేదు. అవునులే, అక్కడికి వెళ్ళాక మేము ఎందుకు గుర్తుకొస్తాం, అక్కడ అందాలు ఆనందాలు మరి ఆయన అలా కట్టుపడేశాయి అంటాం కదండి.
ఇత్తలయ్యే నెనక్కలాంబడి అంగుత్తై భోగ్యత ఇరిక్కరబడి ఇక్కడ మమ్మల్ని మరిపించేలాగా అక్కడ భోగాలున్నాయేమో. మధురం ప్రాప్య గోవింద కథం గోకులమేషితి నగర స్త్రీ కళాలాప మృదుశ్రోత్రేణ పాస్యతీరే అవన్పడి. ఎంత చక్కటి సమన్వయాలు ఇచ్చేస్తారు, టక్ 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 అంటూ రెడీగా. కృష్ణుడు మధుర వెళ్ళిపోతాడు, అక్రూరుడు వచ్చి తీసుకువెళ్తాడు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఉండేటువంటి తర్వాత ఉద్ధవుడు వచ్చినప్పుడు ఈ గోపికలు అంటారనమాట, ఆయన ఇన్నేళ్ళు కలిసిమెలిసి ఉన్నాం, ఇవాళ మధురానగరి వెళ్ళాడు, మధురాం ప్రాప్య గోవింద అక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు కదా, కథం గోకులమేషది, ఇంకా ఈ గోకులం ఈ గొల్లెతలు ఆయనకి ఎందుకు గుర్తుకొస్తారయ్యా. నగర స్త్రీ కళాలాప మృదుశ్రోత్రేణ భాష్యతే, వాళ్ళేమో చెవులకి ఇంపుగా మధుర మధుర మధురాగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు, అవి చెవులతో జొర్రుకుంటూ వింటూ ఉండి ఉంటారు. ఇది ప్రణయ కోపం అంటే. ఉంది కదా ఇక్కడ కూడా మనకి ఎక్కడికక్కడ ప్రణయ కోపం. వాళ్ళ మాటల మత్తులో పడిపోయిన ఆయనకి మేము ఎక్కడ గుర్తుంటామండి అన్నట్లుగా. అద్దేశத்தில் భోగ్యతయిలే అగప్పట్టిరిక్కరవన్ నమ్మైన నక్కప్పుగా నేను రాను. అక్కడ ఆ రుచి మరిగిన వాడు మమ్మల్ని తలుచుకుంటాడా. సేగొడు సెన్నెల్ వరమదలే సయ్యే విజంగుంపడియా ఇరెక్కై. ఇక్కడ సేగల్ సెన్నెల్ పంటలు ఎలా పండాయో చెప్తున్నారు. ఏ దివ్య దేశాన్ని వర్ణించినా అక్కడ ఉండేటువంటి పంటలు, వరిధాన్యాలు, పొలాలు, అవి తల ఊచేటువంటి పద్ధతి, అది చామర సేవగా అన్వయించుకోవడం, ఇన్ని విశేషార్థాలు చెప్తారండి. అక్కడట ఒక ఒక వరి కంకు అలా లేచింది అనుకోండి, ఆ కంకు నుంచి అలా 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 పెరిగి అది ఇంత దుబ్బులా అయిపోయింది. ఒక్కటే దుబ్బైపోతే అలా ప్రతిదీ దుబ్బైతే ఇంకా అందులో చేపలు ఎగరడానికి కూడా ప్లేస్ లేకుండా వాటి మధ్యలోంచి తుళ్ళిపడి పైకి ఎగిరి అవతల వైపుకి అంత గట్టంగా పంట, అంత దృఢంగా పంట, అంత అద్భుతమైన సమృద్ధి కలిగినటువంటి పంట అని చెప్పడం అన్నమాట. ఒక మొదలే ఒకే మొదలండి దానికి, ఆ పంటకి. చెయ్యే విజయం గుంపడియా ఇరిక్కై దుబ్బు కట్టినట్లుగా పండేసింది. అది ఉయర్ అంగవరం ఇల్లామయ్యాలే ముడియ ఉయరనాలెక్కుమత్తనై అలాంటివి చూశాక అంతది. ఇంకా మిగిలిన ఏం గుర్తుంటాయి అండి. అహమన్నం దెంబారళం సల్లత్తాను ఉయరా నిర్పమత్తనై. జీవుణ్ణి పరమాత్మ, ఆ పరమాత్మ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి జీవుడు, ఆయన చూసేటప్పటికి జీవుడు అహమన్నం 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 వేదం చెప్తుంది అనమాట. భోగ్యతగా ఆయన అలా కళ్ళతో ఆరగించేస్తూ ఈయనుంటాడు, ఈయన్ని కళ్ళతో ఆరగించేస్తూ ఆయన ఉంటాడు. ఇద్దరు ప్రేమాస్పదులైనటువంటి వ్యక్తులు కలుసుకున్నప్పుడు ఒకరినొకరు కళ్ళతోటి తాగేసినట్లుగా చూసుకుంటారు అంటుంది రామాయణం. అలాగ చూస్తాటండి పెరుమాళ్ళు జీవుణ్ణి అని. తిరువన్మండూరు రయ్యం செய்து போன மாயங்களும் என்ன கூப்பிட வேண்டாதபடியா இருக்கை అదావదు అవతారం వ్యావృత్తి. అవతారం వ్యావృత్తి అంటే ఆ కృష్ణావతారం రామావతారం కాకుండా వ్యావృత్తి అంటే దాని నుంచి డిఫరెన్సియేషన్ అనమాట, యుగలకి తీసుకురావడం. ఎందులో అర్చావతారంలోకి తీసుకుని రావడము. అర్చావతారంలో సౌలభ్యం నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా, ఒకే చోట ఉంటాడు, చాలా కాలం ఉంటాడు, కదలకుండా ఉంటాడు, అర్చక ముఖేనా పలకరిస్తూ ఉంటాడు, పూజలు అందుకుంటూ ఉంటాడు, ఏ రూపం కాస్తే ఆ రూపంలో ఉంటాడు. ఎన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అది అందమైనటువంటివి. ఆ అవతారం వ్యావృత్తి. కైగడ చక్కరతో శనరింబడియా ఇరెక్కై. పంటలు ఊరికి ఎంత అందంగా ఉంటాయండి. ఇప్పుడు కూడా మనం చూడండి, ఏదైనా చక్కటి గ్రామీణ వాతావరణం చూడాలి అంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతే మన బాల్యాలు తలుచుకుంటే ఆ పంట చేలు, ఆ గట్టున చెట్లు, దానికి కట్టిన ఉయ్యాలలు, దాని కింద మనం ఆడుకున్న ఆటలు ఎలా గుర్తు చేస్తాయండి. అన్నీ కూడా కైగల్లాం తానే ఆభరణమా ఇరెక్కై. అలాగే ఇక్కడ కైగళ్ చక్కర, కైగళ్ సన్నల్, రెండు అలంకారాలు. ఊరికి తోట ఉందంట, స్వామి చేతికి చక్రం సుదర్శన చక్రం అంద. అక్కడ ఆ తోట ఏమో ఒక్క వరికంకి వస్తే దుబ్బుల్లా అయిపోతాం. ఈ ఒక్క చక్రం ఏమో స్వామి శరీర కాంతి మొత్తం వ్యాపించేసి నిండింప చేస్తుంది. ఈ వ్యాప్తిలో పొలాలు చక్రం రెండు ఒకేలాగా ఉన్నాయి అన్నమాట. ఎన్ కనువాయి మురివలయ్యనకు ముత్తూట్టాకినవన్. ముత్తూట్టు అంటే పరిపూర్ణ భోజనం అండి. ఏదైనా సరే ఆహా ఇవాళ చేసినటువంటి సాపాటు ఎప్పుడూ చేయలేదండి
అంటాను చూడండి. అన్ని రకాలుగా అంత ఆనందంగా ఉంటుంది. అలాగట ఆడవార్లకి ఏమిటండి అలాంటి సాపాటు? పెరుమాళ్ళ చెరు నవ్వు. అంటే ఈ పాసురంలో రెండు చెప్పారు. చేతిలో చక్రం ధరించిన వాడు, పెదవుల మీద నవ్వు వెదజల్లేవాడు. ఇవి రెండు పరిపూర్ణ భోజనం అయ్యాయి ఆడవాళ్ళకి. పెరుమాన్ వాయిక్కరేలే ఎనకు జీవనத்தை ఇట్ ఎన్నై యొజిది పండవన్. అటు చక్రంతో ఇటు ఈ అందమైనటువంటి చిరునవ్వుతోటి నన్ను వశీకరించేసుకున్నటువంటి స్వామి. ఇలా వశీకరించుకుంటుంటే మనకి రోజుకేమో ఒక్కొక్క పాసురం కూడా అవడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. కానీ ఏం చేస్తాం, అలాగే చెప్పుకుంటూ వెళదాం. సాందినంత వరకు చెప్పుకుంటూ వెళదాం. ఆయనే పూర్తి చేసుకుంటాడు ఎప్పుడో అప్పుడు. వైగల్ పూంగజువాయ్ వందువే ఎంకురినంగాள் சேகொள் சென்னல் வைர திருவண்வண்டூரையும் கைகள் சக்கரத்தன் கணவாய் பெருமானை கண்டு கைகள் கூப்பிச் சொல்லீர் வினையாட்டியேன் காதன் மையே தேவேசம் போலநாதம் நதகிதமனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் లోకార్యం కృష్ణయజ్ఞేన చిన్నగమశిరో యోగి భట్టార గోచ గోవిందం పూరణాదేన చ సకురు కేశేంద్ర సింధుం యతీంద్రం మాలా ధృద్యామునార్యో మమ హృది నిదే రామ పద్మాక్షనాద తిరువరుణ్మాల్ సేన முதலி சடகோபன்னாதமணி சேருய கொண்டார் மணக்கால் ரம்பி சன்றாம் ஆழவந்தார் இதராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் வட்டர் வேதாந்தவனி இருகண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழத்திற்கே இந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவரல்லாளர் வழியொன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டரிடம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னங்கள் சேர்ந்தர் வே நமோசு தேவராஜராஜ துர்ராம நிவாசினே रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणसार्णे नमः श्रीशैलनाथाय कुन्ती नगर जन्मने प्रसादलब्ध कर्म प्राप्य कैङ्कर्यसालने श्रीशैलेश दयापात्रं देवचारि गुणान्नो यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्या जामातरं मुनिवार तिरुवामणि पिळ्ळै माधवाळ्वाळिं मन्वाळमामनिवन्वार्यवन्मारं திருவாய்மொழி பிரளயமால் நத்தோர்க்கும் செயல் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிகா பாதசேவா பிராத்தாகரம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயஜம் ஆசிரித பாகதேயம் கோபாலதேஷ்மம் சரணம் பிரபஞ்சே கௌஸ்தர்வை சஞ்சாతం வெங்கடாரிதனோகம் వేదాంతాచార్య శిష్యం ఉడైవర్లిమాంగదే శ్రీమద్ వెంకటరంగాజ శిష్యం సచ్చిష్య సేవదం శ్రీ లక్ష్మణ రేవదం సంశ్రయే గీవిదిత్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహం.